గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను ఎమిలియా. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. తెలంగాణలో జీరో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ విడుదల చేసిన రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్. విద్యార్థుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టొద్దు, ముఖ్యమంత్రి జగన్ ను కోరిన ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు. వడ్ల బస్తాలలో దారుణంగా తరుగు తీస్తున్నారు, ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న ఖమ్మం జిల్లా రైతులు. కర్నూలు జిల్లా కౌతాళం మండలంలో నవంబర్ 20 నుంచి తుంగభద్ర నది పుష్కరాలు. పుష్కర ఘాట్ల నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే వై బాలనాగిరెడ్డి భూమి పూజ. తెలంగాణలో రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్న మిస్సింగ్ కేసులు. తల్లి మానసతతో సహా 2 పిల్లలు అదృశ్యం. గోకవరం తంటికొండ రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి చిల్లుబోయిన వేణుగోపాల్ ఆరా. మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులకు ఆదేశం. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే తెలంగాణలో విద్యుత్ ఆధారిత వాహనాలను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో జీరో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీని హైదరాబాద్ లో రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ పాలసీ విడుదల చేసిన తొలి రోజే తెలంగాణకు 3,200 కోట్ల రూపాయల మేర పెట్టుబడులు ఆకర్షించగలగడం ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మరో రంగం వెళ్లాలనుకుంటోందని, తెలంగాణ యువతకు 15,000కు పైగా ఉద్యోగాల కల్పన జరగనుందని కేటీఆర్ వెల్లడించారు. ప్రముఖ హీరో విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ భవిష్యత్ అంతా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలదేనని తెలిపారు. వచ్చే జనవరి నాటికి విద్యుత్ ఆధారిత వాహనాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని, హైదరాబాద్ ప్రజల జీవన విధానం మారబోతోందని అన్నారు. ఇక సీఎం కేసీఆర్, మంత్రి కేటీఆర్ల అద్భుత విధానాల వల్ల తెలంగాణ అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతోందని కొనియాడారు. వీరిద్దరూ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో పురోగామి పదంలో నడిపిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, పువ్వాడ అజయ్ కుమార్, మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర సంస్థ ఎండీ పవన్ గోయంకా తదితరులు పాల్గొన్నారు. Jonas, my bad. We live in a virtual reality kind of situation today, so I forgot to acknowledge Sri Pavan Goenka, who's joined us, especially the chairman, the CEO of Mahindra Group, and Sri Sunil Mehta ji of the Yes Bank Group, and Srimati Anna Roy from Niti Aayog. Thank you, madam, for joining us. And please do convey to Mr. Amitabh Kant that we missed him. Before I go into my formal speech, I just wanted to say one thing quickly. I was talking to a friend of mine, after seeing what's been happening around the world, during this pandemic, how nature was healing itself, and I was getting all these videos on social media, how nature really is healing and how the world is so much of a better place, without humans kind of killing whatever we've been doing, inflicting all the damage we've done. One of the things a very learned and a very knowledgeable friend of mine said, I said, what is the solution going forward as from a government perspective? What do we do to make sure that we help our environment, we pass on a better planet to our children? What do we do? He said something very, very interesting. He said, follow the 3D mantra. I said, what is that? And he said, first thing, focus on decarbonization. Second, focus even more on digitization. And thirdly, focus also on decentralization. Now, I don't need to explain to any of you in this room decarbonization or digitization. I think you all know it rather well. Now, what did he mean by decentralization? I think what he meant was, see, I also wear the other hat of Minister for Urban Development and Municipal Administration. One of the biggest challenges I face in that ministry is the rapid urbanization and suburbanization that is sweeping our nation. Today, Telangana, in fact, is one of the most urbanized states in India. We're almost 43-44% urban population. And in about 5... too many respected leaders of the industry and policymakers here. I cannot wish you all by name, but my regards to all of you present here and present online. I'm from this city, so what's happening here, I love it. While growing up, as a kid, I've always had this opinion that we as a country somehow worked in hindsight. I thought that we always waited for a problem to happen, let it get really serious till it became a deal breaker and then try and find solutions. But
over the last 5-6 years, what I've been seeing governments working with foresight. This state has become like a state of dreams. Like, be it having 24/7 power supply, like my village, my district, we have water which for farming, and people are getting 2 crops a year. There's more money to spend. The land rates have gone up. All this is like magical to us. We haven't seen it in life. Be it T-Hub, be it iPass. Like, these are like few of the 100 things that I am aware of. And now this Telangana e-vehicle summit, this is like foresight, and I love what is happening. And as you can see, a lot of it has happened under our current Chief Minister KCR Garu's administration, and KTR Anna, congratulations for what all is happening. I've always said we are in good hands. Other than when we have these like extraordinary crippling circumstances like the pandemic or these rains, but I'm sure we'll be well prepared. And as you see, I believe e-vehicles are the future. I'm no expert in this field, but I believe they are the future, and as you can see, I'm betting on it. So watts and volts, early Jan next year, we'll bring a beautiful product, and we hope to add to the clean, better lifestyles of Hyderabad. We hope to add to how beautiful our city is. And వైసీపీ ప్రభుత్వంపై ఆ పార్టీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించలేమని ఓవైపు చెబుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోవైపు పాఠశాలలను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతోందని మండిపడ్డారు. విద్యార్థుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టొద్దని ముఖ్యమంత్రి జగన్ను కోరారు. కరోనా తగ్గిన తర్వాతే పాఠశాలలను ప్రారంభించాలని విన్నవించారు. జగన్ ఆవేశాన్ని తగ్గించుకుని ఆలోచన పెంచుకోవాలని హితవు పలికారు. మరోవైపు ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రికి రఘురామరాజు లేఖ రాశారు. ఇంగ్లీష్ మీడియంపై సుప్రీంకోర్టులో ఖచ్చితంగా వ్యతిరేక తీర్పు రావచ్చని లేఖలో ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సుప్రీంకోర్టులో స్టే రాకపోతే హైకోర్టు ఉత్తర్వులను పాటించాలని చెప్పారు. ఏ మీడియంలో విద్యా బోధనను ప్రారంభించబోతున్నారో ముందు చెప్పాలని కోరారు. వారి ఆధ్వర్యంలో నడిచే వెంకటేశ్వర దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి వచ్చా. కారణం ప్రజలు శాంతిగా ఉండాలి. మెయిన్ ఈరోజు మన ప్రథమ అంశం రేపు నవంబర్ 2 స్కూల్స్ రీఓపెన్ చేయడానికి, అలాగే అంటే ఏదో ఫేజ్డ్ మేనర్లో పెట్టారు. ముందు చిన్నపిల్లలకు కూడా అన్నారు, కానీ తర్వాత కాస్త విజ్ఞత ప్రదర్శించి, అంటే బహుశా మరి ఎన్నికల్లో మనం ఎన్నికలు పెడతానికి లేదంటున్నాం కాబట్టి మరి ఇది పెడితే బాగుంటుందా బాగోదని కూడా ఆలోచన వచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ ఏదైనా ఫేజ్డ్ మేనర్లో నవంబర్ ఎండింగ్ కల్లా అన్నీ తెరుస్తామని చెప్పి నవంబర్ 2 కల్లా, ఇంకా నవంబర్ 2 నుంచి దశల వారీగా స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం, నేను ఇప్పుడే ఆ సంబంధిత శాఖ మంత్రి గారికి ఉత్తర్వు రాయడం జరిగింది. ఏమిటంటే, గతంలో మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న యాంటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం మరి తెలుగు మీడియంని పూర్తిగా స్క్రాప్ చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియమే పెడతాం. మీరు మరీ అంతగా బాధపడితే మండలానికి ఓ స్కూల్ పెడతాం, మీకు బస్సులు వేస్తాం, దూరంగా వెళ్ళి ఆ మండలానికి ఓ స్కూల్లో చదువుకోండి అని చెప్పి ఏదో ఒక మెతుకు విధించినట్టు మీ ఉన్నత సంస్కారం అక్కడ ప్రదర్శించారు. కానీ కోర్టు వారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు, ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ ఐ సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు దాన్ని కొట్టివేయటం జరిగింది. ఆ కొట్టివేసిన దాన్ని మళ్ళీ మీరు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు, స్టే ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ రెండోసారి స్టే ఇవ్వమని అర్థించారు, దాన్ని వారు తిరస్కరించారు. ఇప్పుడు మోస్ట్ లైక్లీ ఈరోజు నాకు అందిన సమాచారం మేరకు బహుశా మంగళవారం నాడు లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ అది మరింత ఆలస్యం అయినప్పటికీ కూడా మీరు అడిగిన స్టే మీకు దక్కలేదు కాబట్టి దయచేసి రూల్స్ ఫాలో అవ్వండి.
రాజ్యాంగం మనకి ఏదైతే చెప్పిందో న్యాయ వ్యవస్థకి ఇవ్వవలసిన గౌరవం ఇవ్వకపోతే కంటెంప్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి కంటెంప్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు నేనేదో మేలు చేద్దాం అనుకున్నాను, నాకు ఈ న్యాయ వ్యవస్థ నా మీద వ్యక్తిగత కక్షతో ఇలా చేస్తుంది అని మళ్ళీ మీరు లేఖలు రాయటాలు, మీ ప్రధాన సలహాదారుడు గారు మళ్ళీ దాన్ని అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేయటాలు, ఈ హెరాస్మెంటు ప్రజలకు వద్దండి. ఇప్పుడే ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటను రైతు అమ్ముకునే సమయంలో కమిషన్లకు కక్కుర్తిపడి కటింగ్ పేరట మిల్లర్లు దోచుకుంటున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకునే టీఆర్ఎస్ నేతలు రైతులను దోచుకునే వారి పట్ల ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదో సమాధానం చెప్పాలని ఖమ్మం జిల్లా కోహెడ మండలం బీజేపీ అధ్యక్షులు వెంకటేశం డిమాండ్ చేశారు. వరుకోలు ఐకేపీ సెంటర్లో వడ్ల బస్తాలలో దారుణంగా తరుగు తీస్తున్నారని వెంటనే ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి రైతులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదర్శి పిల్లి నర్సయ్య గౌడ్, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు గుగ్గిళ్ల శ్రీనివాస్, బీజేపీ మండల ఉపాధ్యక్షులు పడిగెల చెన్నారెడ్డి, వరుకోలు రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 5-6 బత్తాలు కడియబట్టే ఇప్పుడు దేని గురించి వచ్చింది చెప్పు. పోయిన సంవత్సరం తెల్లగున్నా కడి చేసిండు, వడ్డు తెల్లగుండా పొల్లు ఉన్నది అంటాడు, పొల్లు లేకుండా తాలు ఉన్నది అంటాడు, తాలు లేకుండా నల్లగున్నది అంటాడు. ఏ టైం పెట్టి ఎట్టనే పెట్టు కడి చేస్తాడు. పట్టినాక సుధా వడ్లు మళ్ళీ ఏం చేసిండు, కిలోకు 2 రూపాయలు కాదు, కిలోకు 42 కిలోలు అయితేనే జోకుతా అన్నాడు పట్టకుండా. కానీ మరి అదే మొదలు 41 కిలో ఎందుకు జోకినా ఎటువని పట్టినా కానీ అన్న సుధా కడి చేసుకుంటుంది. పట్టిన వాళ్ళకి అంతే అయింది, పట్టణ వాళ్ళకి అంతే అయింది. ఇక మిల్లు ఏం చేసినట్టు మాకు న్యాయం ఏం చేస్తారు? న్యాయం లేదు, ఏం లేదు. టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది? ఏం చెప్తుంది? మమ్మల్ని అన్యాయం చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది చెప్పు? న్యాయం లేదు, ఏం లేదు. చేస్తారు, ఎందుకు చేస్తారని వీళ్ళు అంటారు. మరి అన్న ఇప్పుడు నువ్వు నిన్న మాట్లాడుతుంది, మరి అడిగిపోయి మీరు తీసుకొచ్చేంత లేకపో దబ్బా దబ్బా మాట్లాడబడుతుంది. మీరు ఐకేపీ సెంటర్లో 27 తారీఖు నుంచి ప్రారంభమైతే 4 రోజులల్లో దాదాపు 18 బస్తాల వడ్లు మిల్లరు కడియడం ఇది బాధాకరం. ఎందుకంటే ఇక్కడనే ఈ సెంటర్లో ఇక్కడ కొనుగోలు చేస్తున్నటువంటి ధాన్యంలో ఆల్రెడీగా కటింగ్తోనే ధాన్యం కొనుగోలు ఇక్కడ జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత ట్రాక్టర్లో అక్కడికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ రైతు ఇందులో ఇక్కడ అన్నీ వాళ్ళ ఇక్కడ సెంటర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు క్లియర్ చేసిన తర్వాతనే మిల్లర్ దగ్గరికి కొనుగోలుకు పంపిస్తున్నటువంటి ధాన్యాన్ని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్కరి 35 బస్తాలు అమ్మినటువంటి రైతుకు 4 బస్తాలు పోతున్నాయి. ఒక రైతు 70 బస్తాలు అమ్మితే 7 బస్తాలు పోతున్నాయి. అంటే ఇట్లా ఇంత దారుణంగా ఈ మిల్లరు దోసుకునే విధానం ఇది సరైనది కాదు. రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకునేటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈరోజు రైతులకు ఏం సమాధానం చెప్తున్నట్టు? రైతులు ఒక దిక్కు వేరే పంటలు వేసుకోవద్దు, సన్న రకం పంటలే వేసుకోవాలని చెప్తుంటే కొంతమంది రైతులు దొడ్డు రకం వడ్లు వేసుకుంటే ఇప్పుడు దొడ్డు రకం వడ్లు కొనుగోలు జరుగుతూ ఉంటేనే ఈ రకమైనటువంటి నష్టం జరుగుతూ ఉంటాయి రైతుకు. రేపు సన్న రకం వడ్లను కొనుగోలు చేస్తే ఇంకింత కటింగ్లు అనేది ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందో రైతులకు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇలా మిల్లర్లు, ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రి, ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పనిచేసేటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కుమ్మక్కై రైతులను మోసం చేస్తున్నారు. ఈ రకంగా ఏ విధంగా ఈ రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటూ రైతులు అన్యాయం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద మేము రైతుల పక్షాన మేము ఇక్కడ ఈ వర్కోల్ సెంటర్ సందర్శించి అడగడం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చి ఏ రైతును అడిగినా కూడా ఇలా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుకుంటూ ఇక్కడ వాళ్ళను ఇప్పటికి సెంటర్కి తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇది తాలు ఉందని, నల్ల ఉందని, ఇది ఉందని, అది ఉందని మొత్తం రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టుకుంటూ వాళ్ళను ఈ విపరీతమైనటువంటి కూలీ డబ్బులకే ఈ సరిపోయే విధంగా ఇలా పెట్టిన పెట్టుబడి రాకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వ విధానాన్ని మేము తప్పుపడుతున్నాం. ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు కానీ మంత్రి గారు కానీ చొరవ తీసుకొని మిల్లర్లు కటింగ్ కాకుండా రాబోయే రైతులకు ఎవరికి కూడా నష్టం జరగకుండా చూడాలని చెప్పని మేము భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తాం. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గం కౌతాళం మండలంలో నవంబర్ 20 నుంచి మొదలు కానున్న తుంగభద్ర నదీ పుష్కరాల నేపథ్యంలో పుష్కర ఘాట్ల నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే వై బాలనాగిరెడ్డి భూమి పూజ చేశారు. పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా అన్ని పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కౌతాళం మండలంలోని వీరలదిన్నె, చూడి, మేలిగానూర్ గ్రామాల్లో పర్యటించి రోడ్ల నిర్మాణం కొరకు భూమి పూజలు చేసి పనులు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ చంద్రశేఖర్ వర్మ, మండల నాయకులు దేశాయి కృష్ణ, అత్రిత తనయ్య గౌడ్, నాగరాజు గౌడ్, గురునాథ్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
गुरवे सर्वलोकानां विषजोपवरोगिणः हृदय सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं सूर्यकोटे समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वतः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणः विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदः। ओम पंचाननाथनोद्भूतान् पंचाचार्यमनोपमान् पंचसूत्राकृतं श्री नूतन रोड कार्यक्रमದ ಪೂಜೆ ನಿಮಿತ್ತಾರ್ಥಂ दिव्यः धूपमग्रापयामि। ओम नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि। यश्वानामरूपाभिम्यादेवी सर्वमङ्गलान्त्रयोस्मणार्थं सर्वतो जयमङ्गलं जय नमः पार्वती परमेश्वर महादेव। श्री रामलिंगेश्वर महाराज को जय। श्री गंगा महाताय को जय। जयमंगलम जय नमः पार्वती परमेश्वर महादेव। తెలంగాణలో రోజు రోజుకి మిస్సింగ్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో తల్లితో సహా ఇద్దరు పిల్లలు అదృశ్యమయ్యారు. మూసాపేట్ రాజీవ్ నగర్ లో నివాసం ఉండే మానస ఇద్దరు పిల్లలు కనిపించడం లేదు. తన పుట్టింటికి వెళ్తున్నానని చెప్పి పిల్లలతో కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉండడంతో కుటుంబ సభ్యులంతా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నెల 26న 65 మిస్సింగ్ కేసులు, 27న 62 మిస్సింగ్ కేసులు, 28వ తేదీన 65 మిస్సింగ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. భార్య మానసకు ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ వస్తోందని ఆమె భర్త పరమేష్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలం తాటికొండ రోడ్డు ప్రమాద ఘటనపై స్థానిక మంత్రి చెల్లిబోయిన వేణుగోపాల్ ఆరా తీశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతో మంత్రి మాట్లాడారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని కూడా అధికారులతో మాట్లాడారు. జిల్లా కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి, ఎస్పీ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడిన మంత్రి క్షతగాత్రులను కాకినాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు తరలించాలని సూచించారు. బాధితులకు సత్వరం మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి ఆళ్ల నాని కాకినాడ సూపరింటెండెంట్కు ఆదేశించారు. పెళ్లి వ్యాన్ బోల్తా ఘటనలో 6 మృతి బాధాకరమని, మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నామని మంత్రి ఆళ్ల నాని అన్నారు. తంటికొండ గ్రామంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఉంది. దాని మీద నిన్న నైట్ మ్యారేజ్ జరిగింది. రాత్రి మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత రాత్రి తెల్లవారుజాము 2:30 గంటల సమయంలో ఈ కుటుంబంలోని బంధువులు కొంతమంది ట్రక్ ఆటోలో
బయలుదేరారు పైనుంచి కొండపై నుంచి. ఆ సందర్భంలో డౌన్ సెల్ఫ్ వేయటం వల్ల డ్రైవర్ కిందకి అది పక్కనే ఉన్నటువంటి మెట్ల మీదకి దూసుకుపోయి బండి టిల్ట్ అవ్వటం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో సుమారుగా 5 మంది దాకా స్పాట్లోనే చనిపోవడం జరిగింది. మిగిలిన వారిని హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ హాస్పిటల్ దగ్గర కూడా ఒక వ్యక్తి చనిపోయినట్లుగా మాకు సమాచారం అందింది. టోటల్గా 6 మెంబర్స్ ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలని ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ బయటకు వస్తాయి. మృతులు ఎక్కడ చెందినవారు సార్? బాలానగర్ జోన్ సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో బాలానగర్ జోన్లో డిజిడిమిట్ల దుండిగల్ పోలీస్ సిబ్బంది రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించారు. పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల సందర్భంగా దుండిగల్ పోలీస్ సిబ్బంది స్థానిక యువకులతో కలిసి పేట్ బషీరాబాద్ ఏసీపీ నరసింహారావు ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం బాలానగర్ ఏసీపీ పురుషోత్తం ఆధ్వర్యంలో రక్తం సేకరించారు. ఈ 2 రక్తదాన శిబిరాలకు విశేష స్పందన లభించింది. సుమారు 200 మంది యువకులు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొని రక్తదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమాలకు అతిథిగా బాలానగర్ జోన్ డీసీపీ పద్మజ విచ్చేసి రక్తదానం చేసిన వారికి ధ్రువపత్రాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఐలు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ట్యాంకర్ ఇవ్వనా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ద్వారకా తిరుమల చిన్న వెంకన్న ఆలయంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. పాదుక మండపం వద్ద వివాహాలు జరుగుతున్న సమయంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే సిబ్బంది మంటలు ఆర్పడంతో భక్తులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు సత్యనారాయణపురంలో 18 ఏళ్ల యువతిపై కత్తితో దాడి చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. అర్ధరాత్రి యువతిపై కత్తితో యువకుడు దాడి చేశాడు. కత్తితో దాడి చేసి ముళ్లపొదల్లో పడేశాడు. చేతులకు రక్తం అంటిన స్థితిలో పెట్రోలింగ్ పోలీసులకు ఆ యువకుడు దొరికిపోయాడు. యువతిపై దాడి చేసినట్లు తెలపడంతో హుటాహుటిన సంఘటన స్థలానికి వెళ్లిన పోలీసులకు ముళ్లపొదల్లో అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్న యువతి కనిపించింది. వెంటనే యువతిని పోలీసులు ఇల్లందు ఆసుపత్రికి తరలించారు. తరువాత మెరుగైన వైద్యం కోసం ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇబ్బంది అయిందని
బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ స్కీమ్ కొనసాగింపుపై విశాఖలో దళిత సంఘాలు మరోసారి ఆందోళనకు దిగాయి. బెస్ట్ అవైలబుల్ పాఠశాల రద్దుపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనను చేపట్టినా స్పందించకపోవడంపై దళిత సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. జీవీఎంసీ వద్ద దళిత సంఘాలు చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దళితులు ప్రభుత్వ తీరును ఎండగట్టారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో దళితులు విద్యకు దూరమవుతున్నారని అన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్స్ ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం మరి గాంధీ విగ్రహం దగ్గర నిరసన తెలియజేస్తున్నాం. గత కొన్ని రోజులుగా మరి గత నెల 28వ తారీఖున ఈ ప్రభుత్వం వారు బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ అనే పథకాన్ని రద్దు చేసి ఒక జీవోను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మొదటి రోజున కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వినతిపత్రం ఇచ్చాం. అలాగే రెండో రోజున సోషల్ వెల్ఫేర్ డీడీ గారికి వినతిపత్రం ఇచ్చాం. అలాగనే మన మంత్రివర్యులు మన అవంతి శ్రీనివాసరావు గారికి కూడా మేము మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఎంపీ గారు ఎంఈవి సత్యనారాయణ గారికి కూడా వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగనే వైఎస్ఆర్ శాసన మండలి మరి విజయ నిర్మల గారికి కూడా వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఎంతమందికి ఇచ్చిన తర్వాత మరి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం వారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ అనే సమస్య మీద ఒక్కరోజు కూడా మాట్లాడి పాపానికి పోలేదు. అయ్యా ఒకటే మేము విన్నవించుకుంటున్నాం ప్రభుత్వం వారికి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, మేము దళిత పేద విద్యార్థులమైనటువంటి మా పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుని ఈరోజు రోడ్డుపాలు చేశారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మాకు అన్యాయం జరిగింది. అన్యాయానికి మేమేదో గొంతమ్మ కోరికలు కోరట్లేదు. గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మీ నాన్నగారు హయాంలో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. 2008లో మే 30 తారీఖున ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఈ జీవోని తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం వారందరూ కూడా కొనసాగించారు. మరి మీరు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి దళిత పక్షపాతి అని చెప్పుకున్నటువంటి అయ్యా మీరు మా దళితులకి అన్యాయం చేశారు, మా బిడ్డలని రోడ్డుపాలు చేశారు. కాబట్టి దయచేసి పాత జీవో ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం మా పిల్లల్ని కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదివించి మా పిల్లల భవిష్యత్తుకి బాట వేయాలని మేము వినయపూర్వకంగా అడుగుతున్నాం. ఈ విషయమై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మేము నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తాం. ఈరోజు కూడా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. గతంలో 2 రోజులు నిరసన కార్యక్రమం చేస్తాం. ఎవరు కూడా మాకు పట్టించుకోవట్లేదు. ఈరోజు దళితుల ఓట్లు వేసుకొని మీరు గద్దెక్కారు. దయచేసి దళితుల పక్షపాతాన్ని నిరూపించుకోండి. మా పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుకి రానున్న రోజుల్లో మీరు మంచి బాట వేయాలని నాచారం పిఎస్ పరిధిలో కన్న బిడ్డను పోషించలేక అమ్ముకున్న తల్లిదండ్రులు 5 నెలల తర్వాత తన బిడ్డను తనకు ఇవ్వాలని పోలీసులను ఆశ్రయించారు. మీనా వెంకటేష్లకు బిడ్డ పుట్టగానే మధ్యవర్తి ద్వారా వేరొకరికి అమ్మివేశారు. కాప్రా సర్కిల్లో సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్న రాజేష్ తన భార్య మీనాకు ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో డెలివరీ కోసం చేర్పించారు. అనంతరం బిడ్డ పుట్టగానే ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ సాక్షిగా బిడ్డ అమ్మకం జరిగింది. తన కొడుకు తనకి కావాలంటూ 5 నెలల తర్వాత పోలీసులను ఆశ్రయించిన మీనా దంపతులు తనకు పుట్టింది ఆడపిల్ల అని చెప్పి మోసం చేసి మగబిడ్డను మధ్యవర్తి ద్వారా అమ్మేశారని బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని బాబును చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీకి పోలీసులు అప్పగించారు. మా బాబుని తీసుకుంది సార్, మా 30,000 ఇచ్చింది. ఏదో మాకు ఇస్తుంది అనుకున్నాము. మేము తర్వాత ఇస్తామన్నట్టు చెప్పినాము. ఇచ్చింది. ఇచ్చేసి ఇప్పుడు బాబుని అడిగితే చంపేస్తామని అంటుంది. ఇస్తలేదు. ఎట్లా చేసి మా బాబుని మాకు రప్పించండి సార్, మీకు దండం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. తెలంగాణలో 0 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ విడుదల చేసిన రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్. విద్యార్థుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టొద్దు, ముఖ్యమంత్రి జగన్ ను కోరిన ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు. వడ్ల బస్తాలలో దారుణంగా తరుగు తీస్తున్నారు, ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న ఖమ్మం జిల్లా రైతులు.
కర్నూలు జిల్లా కౌతాళం మండలంలో నవంబర్ 20 నుంచి తుంగభద్ర నది పుష్కరాలు. పుష్కర ఘాట్ల నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే వై బాలనాగిరెడ్డి భూమి పూజ. తెలంగాణలో రోజురోజుకి పెరిగిపోతున్న మిస్సింగ్ కేసులు. తల్లి మానసతతో సహా 2 పిల్లలు అదృశ్యం. గోకవరం తంటికొండ రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాల్ ఆరా. మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులకు ఆదేశం. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహితం.